Hello students, once again welcome in today's another session of cost accounting. Now students, in today's session we will calculate the third type of sum again. આજના ફર્સ્ટ સેશનમાં મેં તમને થર્ડ ટાઈપનો ફર્સ્ટ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલો હતો, રાઈટ? સેમ ટાઈપ ઓફ સમ we will calculate again, right? Sum number 4 given in your textbook on page number 285, right? થર્ડ ટાઈપનો સેકન્ડ સમ એ કરાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ, કે જેમાં તમને પ્રીવિયસ યરના પીએનએલ અકાઉન્ટ એઝ વેલ એઝ તમારા જે જોબ ઓર્ડર ડિટેલ્સ છે એ બંને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, right? So keep the textbook in front of you and first of all read the question. Question number 4. As a new cost account appointed in a company, you find that the selling price of job number 101 has been calculated as follows. 1. Order detail is given. The order number is 101. Details શું છે order માટેની? Number 1, materials. Then direct wages. Total 22 hours at rupees 2.5 rupees per hour. That means per hour wages કેટલા pay કરે છે students? 2.5. Into bracket department wise direct labor hours are given. Department A 10 hours, Department B 4 hours and Department C 8 hours. ત્રણેયનો ટોટલ કરો એટલે અગેન કેટલા થઈ જશે સ્ટુડન્ટ્સ? 22 hours. Rest the clear થાય. Next, plus overheads which are 33.1/3% on prime cost. So at last you are given the total cost. These are the order details. આ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને તમારા ઓર્ડર રિલેટેડ ડિટેલ્સ છે પ્રોવાઈડ કરેલ છે. નેક્સ્ટ, એનાલિસિસ ઓફ ધ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ શોઝ ધ ફોલોઈંગ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જે લાસ્ટ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરેલું હતું સમ નંબર 9, એમાં તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આ રીતે ડ્રો કરીને આપેલ નહોતું, બટ વર્ટિકલ ફોર્મમાં ડિટેલ્સ છે પીએનએલ અકાઉન્ટ એ આપેલ હતી. બટ ઇન ધીસ ક્વેશ્ચન અ પ્રોપર પીએનએલ અકાઉન્ટ ઇઝ ડ્રોન. તમને પીએનએલ અકાઉન્ટ ડ્રો કરીને આપેલ છે, રાઈટ? As usual, two sides of P&L account, debit and credit. Debit side expenses are given. Last year na profit and loss account ni detail ma expenses kya kya છે? Number 1, material used. Then direct wages. Direct wages are given department wise. Department A, B and C. Then factory overhead expenses. Again it is given department wise A, B and C. At last, gross profit and selling expenses are given. And at last, net profit is given. On credit side, first of all, sales is given. Right? Okay. Next, you are required to number 1, draw up job number 101 cost sheet. That means first we need to prepare the cost sheet of this particular order. Second, calculate the revised cost using overhead figures as shown in the last year. That means આપણે જો overheads ના rate find out કરીએ છીએ એ જ. And number 3, add 10% of the total cost to determine selling price. That means in total cost we need to add 10% profit to find out our selling price. આપણો જે ઓર્ડરમાં ટોટલ કોસ્ટ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં પ્રોફિટ માર્જિન કેટલો રાખવાનો છે? 10%. So afterwards we will get the selling price. ચલો ક્વેશ્ચન ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્વેશ્ચનમાં ખાલી પીએનએલ અકાઉન્ટ તમને પ્રોપર ફોર્મમાં ડ્રો કરીને આપેલ છે, જ્યારે લાસ્ટ સમમાં ડ્રો કરીને નહીં સ્ટુડન્ટ્સ, બટ એઝ યુઝ્યુઅલ વર્ટિકલ ફોર્મમાં ડિટેલ છે આપેલ હતી. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? થર્ડ ટાઈપનો જ સમ છે એટલે એ જ રીતે કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. So first of all, give the heading in your book. Question number 4, page number 285. Right? First, we will find out the labor hours. Labor hours કઈ રીતે મળે સ્ટુડન્ટ્સ? આપણે લાસ્ટ સમમાં જ કેલ્ક્યુલેશન જોઈએ છે. તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ વેજીસ છે આપેલ છે, એ જ વેજીસ લેવાના છે, ટોટલ ડાયરેક્ટ વેજીસ, રાઈટ? જેમને તમે ડિવાઈડ કરો છો વેજીસ પર અવર. એ ક્યાંથી મળે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને
સ્ટાર્ટિંગમાં જે ઓર્ડર ડિટેલ પ્રોવાઈડ કરેલ છે એમાં પર અવર વેજ રેટ ઇઝ ગિવન 2.5 રૂપીસ પર અવર, રાઈટ. તો એ બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેવા જશે? આઈડેન્ટિકલ, સિમિલર, રાઈટ. વન બાય વન વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ લેબર અવર્સ ફોર ઓલ 3 ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. તમારે લેબર અવર્સ જોઈતા હોય તો ટોટલ અમાઉન્ટને વેજીસ પર અવરથી ડિવાઈડ કરું તો એ મને મળી શકે, રાઈટ. ફર્સ્ટ ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ. ડિપાર્ટમેન્ટ એ ના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ વેજીસ કેટલા આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ? 25,000 rupees divided by wages per hour 2.5 rupees. So divide karo cho students. So the labor hours of department A will come 10,000 labor hours. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? Next, we will find out the labor hours for the department B. For department B, in profit and loss account, direct wages are given 30,000 rupees. Divided by per hour wage rate is 2.5 rupees. એમનાથી જ ડિવાઈડ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ. 30,000 divided by 2.5 rupees. So, for department B, the labor hours will come 12,000 labor hours. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ we will calculate this for department C. department C ના direct wages profit and loss accountમાં તમને આપેલા છે 5,000 rupees. Divided by per hour wage rate is similar in all 3 departments. So 2.5 rupees per hour. Divide karo students. 5,000 divided by 2.5. So it will come 2,000 hours. So અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? So first formula through તમે પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ શું કરશો? લેબર અવર્સ, જેમાં ડાયરેક્ટ વેજીસ છે એ તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાંથી ટોટલ અમાઉન્ટ મળી જશે અને એ તમે ડિવાઈડ કરો છો પર અવર વેજ રેટ કે જે તમને ઓર્ડરમાં આપેલા છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ધેટ વી વિલ અપ્લાય ઇઝ ઓફ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રૂપીસ પર અવર તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે કરશો સ્ટુડન્ટ્સ? કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરેલ છે. તમને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ આપેલા છે. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સના ટોટલ અમાઉન્ટ આપેલ છે, રાઈટ. સો ટોટલ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ડિવાઈડ, જો હું લેબર અવર્સ કરું સ્ટુડન્ટ્સ, સો કેન આઈ ગેટ ધી પર અવર ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, રાઈટ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ અમાઉન્ટને નંબર ઓફ અવર સાથે હું ડિવાઈડ કરી નાખું તો મને પર અવરના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ કેટલા છે એ મળી શકે, રાઈટ. તો એ જ ફોર્મ્યુલા અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું. I will calculate it for the department wise. First for department A. Department A ના factory overheads profit and loss account માં તમને કેટલા આપે છે? 12,500 rupees, right? Divide by labor hours of department A. એ ક્યાંથી મળે? તમે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલામાં જ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે. How much? 10,000 labor hours of department A. એ જ તમારે મૂકવાના છે 10,000 hours. So, per hour factory overheads will come 12,500 divided by 10,000 hours. So it will come 1.25 rupees per hour. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન છે, સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ we will calculate it for department B. department B ના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ ટોટલ આપેલા છે તમને 20,000 rupees. એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ બી ના લેબર અવર્સ તમે કેટલા ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે? 12,000 hours. તો એમનાથી ડિવાઈડ કરો, ડિવાઈડ બાય 12,000 hours. So 20,000 divided by 12,000 hours. So it will come
1.666. So we can write 1.67 rupees per hour. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ we will calculate it for department C. For department C, total factory overheads are given 5,000 rupees. Okay students, અહીંયા એક કેલ્ક્યુલેશનમાં મિસ્ટેક છે. ડાયરેક્ટ વેજીસમાં જે ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા તમે અપ્લાય કરો છો લેબર અવર્સ માટે, એમાં ડિપાર્ટમેન્ટ સી ના ડાયરેક્ટ વેજીસ તમને આપેલા છે 20,000 રૂપીસ. સો એમનાથી ડિવાઈડ કરજો, 20,000 ડિવાઈડ બાય 2.5, સો ઇટ વિલ કમ 8,000 hours, રાઈટ? ઓકે. નાઉ ડિપાર્ટમેન્ટ સી ના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ તમને આપે છે 5,000 રૂપીસ, જેને તમે ડિવાઈડ કરો છો ડિપાર્ટમેન્ટ સી ના લેબર અવર્સથી, વિચ વોઝ 8,000 hours. સો 5,000 ડિવાઈડ બાય 8,000 rupees. So answer will come 0.625. So we can write 0.63 rupees per hour. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. તો આ રીતે પહેલી ફોર્મ્યુલામાં તમે લેબર અવર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો અને એમનો યુઝ કરીને સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રૂપીસ પર અવર ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, રાઈટ? Next calculation that we will do is we will find out the factory cost as per P&L account. P&L account પ્રમાણે factory cost કેટલી આવશે સ્ટુડન્ટ્સ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે મળે? ફર્સ્ટ, profit and loss account is already given in the question. એ તમને ક્વેશ્ચનમાં જ આપેલું છે profit and loss account. એમાંથી જ factory cost find out કરવાની છે. ફર્સ્ટ એક્સપેન્સ કયો લે છો? Material used, which is given in the question 3,87,500 rupees. Age છે students, amount is directly given, right? Material માં next expense તમે add કયો કરો છો? Material પછી next તમને આપે છે direct wages. Direct wages department wise આપેલા છે. અહીંયા હું direct એમનો ટોટલ છે લઈ લઉં છું 75,000 rupees. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ એક્સપેન્સ ઇઝ ગિવન ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ નથી આપેલા સ્ટુડન્ટ્સ, તો અહીંયા તમને જે પહેલા કોસ્ટ મળે છે એ તમારી કઈ કોસ્ટ છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા આવે છે? 3,87,500 plus 75,000. So it will come 4,62,500 rupees. This is your prime cost. જેમાં તમે એડ કરો છો ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ પણ તમને ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ આપેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, બટ તમે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો? ડાયરેક્ટ અહીંયા ટોટલ લઈ લ્યો છો 37,500 રૂપીસ, રાઈટ? અહીંયા ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ નહીં લ્યો તો ચાલશે, રાઈટ? ઓકે. સો અહીંયા તમને તમારી ફર્સ્ટ કોસ્ટ મળે છે પ્રાઇમ કોસ્ટ, જેમાં તમે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એડ કરો છો. સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ યોર ફેક્ટરી કોસ્ટ. તમારે આ કેલ્ક્યુલેશન થ્રુ ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે? યોર ફેક્ટરી કોસ્ટ. એડ કરો પ્રાઇમ કોસ્ટ પ્લસ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. સો ધ ફેક્ટરી કોસ્ટ વિલ કમ 5 lakh rupees. ચલો અહીં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? સો હિયર વી હેવ ફાઉન્ડ આઉટ ધ ફેક્ટરી કોસ્ટ, રાઈટ? એઝ પર P&L અકાઉન્ટ. P&L અકાઉન્ટનો ડેટા યુઝ કરી અને તમારે આ ફેક્ટરી કોસ્ટ આ રીતે પહેલા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન હવે કઈ કરો છો? P&L અકાઉન્ટમાં તમને સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે આપેલા છે, એ છે તમારા એન્યુઅલ આખા વર્ષના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટના સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. તમારા ઓર્ડર પ્રમાણે તમે સેલિંગ એક્સપેન્સીસ ક્યાં લેશો? તો કે તમે એના માટે પહેલા તો એ પર્સન્ટેજ એમને ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે? રાઇટ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. સો
percentage of selling overheads on total factory cost. एक बात खास याद રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા સેલિંગ ઓવરહેડ્સ હોય કે એડમિન ઓવરહેડ્સ એ બંને ડિપેન્ડ શેના પર હોય? ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ અપોન ફેક્ટરી કોસ્ટ ઓલવેઝ. તમારા સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એ ઓલવેઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ હોય, રાઈટ? ઇક્વેશન કઈ રીતે મૂકો છો? જેના પર તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો ફેક્ટરી કોસ્ટ પર, તો એમને આગળ રાખો એન્ડ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ નેક્સ્ટ કોલમમાં મૂકો. ફેક્ટરી કોસ્ટ એઝ પર પીએનએલ અકાઉન્ટ એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે, હાઉ મચ? 5 લાખ રૂપીસ. જો ફેક્ટરી કોસ્ટ પીએનએલ અકાઉન્ટ પ્રમાણે 5 લાખ રૂપીસ છે, ત્યારે એમના સેલિંગ એક્સપેન્સીસ કેટલા છે? 1,50,000 રૂપીસ. એટલા જ છે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં. જુઓ, તમારે 100 જોઈએ, પર્સન્ટેજ જોઈએ છે, રાઈટ? તો અહીંયા કેટલા મૂકશો? એટ 100 ઇટ ઇઝ હાઉ મચ? પર્સન્ટેજ જોઈએ એટલે તમારે 100 થી કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. સો રાઇટ ડાઉન 1,50,000 મલ્ટીપ્લાય 100 ડિવાઈડ બાય 5 લાખ રૂપીસ. So after calculating this equation, the answer will come 30%, right? That means 30% on factory cost. તમારા સેલિંગ એક્સપેન્સીસ એ કેટલા છે? તો કે ફેક્ટરી કોસ્ટના 30%. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન. આ આન્સર તમને અહીંયા મળી જાય છે કે ફેક્ટરી કોસ્ટના 30% છે સેલિંગ ઓવરહેડ્સ. નાઉ ફાઇનલી we will prepare our cost sheet for job number 101. Here the job number is 101, right? ચલો આગળની બધી કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે. ફર્સ્ટ we will find out the laborers. Why? Because laborers ના બેસિસ પરથી જ તમે ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રૂપીસ પર અવર ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, રાઈટ? એ ફાઇન્ડ આઉટ કેમ કરો છો? તો કે કોસ્ટ શીટમાં આ પર અવર ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સનો તમારે યુઝ કરવાનો થશે. નેક્સ્ટ તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો છો ફેક્ટરી કોસ્ટ એઝ પર પીએનએલ અકાઉન્ટ. વાય? તો કે ફેક્ટરી કોસ્ટના બેસિસ પરથી જ તમે સેલિંગ ઓવરહેડ્સના પર્સન્ટેજ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, રાઈટ? So now finally we will prepare the cost sheet. Give the heading cost sheet for the job number 101. Only 2 columns are required. First particulars and second one rupees. Cost sheet હોય સ્ટુડન્ટ્સ, અને એ પણ તમારા જોબની મીન્સ તમારા ઓર્ડરની કોસ્ટ શીટ છે, તો એમાં ઓર્ડર ડિટેલ્સ જ આવશે, રાઈટ? તો હવે તમને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં જે ડિટેલ્સ આપેલ છે એ જ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? તમારા ઓર્ડરની ડિટેલ્સ. આ જે સ્પેસિફિક ઓર્ડર છે, ઓર્ડર નંબર 101, એમાં મટીરિયલ કેટલું યુઝ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? 120.80 રૂપીસ, રાઈટ? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે, નેક્સ્ટ ઓર્ડરમાં એક્સપેન્સ તમને આપેલો છે ડાયરેક્ટ વેજીસ વિચ આર ગિવન ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ. એ તમને આપેલા છે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ, રાઈટ? ફર્સ્ટ ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ. ડિપાર્ટમેન્ટ એ ના વેજ અવર્સ એટલે કે લેબર અવર્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ જે લેબર અવર્સ છે એ તમારા ઓર્ડરના લેબર અવર્સ છે, મીન્સ એક્ચ્યુઅલ લેબર અવર્સ છે. એન્ડ પર અવર વેજ રેટ શું છે? 2.5 રૂપીસ. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો ધ આન્સર વિલ કમ 25 રૂપીસ. નેક્સ્ટ ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ બી. For department B, labor hours are given 4. So 4 hours multiply 2.5 rupees per hour. So total wage rate calculate karo students. 4 hours multiply 2.5. So it will come 10 rupees. And last for department C, labor hours are given 8. So 8 hours multiply 2.5 rupees per hour.
So total amount will come 20 rupees. चलो અહીં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? આપણે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ વેજીસ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ we will calculate this. ઓકે, આ ડાયરેક્ટ વેજીસ છે સ્ટુડન્ટ્સ, પહેલાનો ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં છે મૂકી દો. 25 plus 10 plus 20. So total direct wages will come 55 rupees. Right? Next is given. Okay. હવે તમને કોઈ ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ કે બીજું કોઈ સ્પેસિફિક મટીરિયલ કે એ કાંઈ આપેલ છે નહીં. સો હિયર યુ વિલ ગેટ યોર ફર્સ્ટ કોસ્ટ, ધેટ ઇઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ. અહીંયા તમને તમારી ફર્સ્ટ કોસ્ટ છે રિસીવ થાય છે, ધેટ ઇઝ પ્રાઇમ કોસ્ટ. Answer will come 175.80 rupees. Right? ચલો અહીં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઇન અ પ્રાઇમ કોસ્ટ અકોર્ડિંગ ટુ ધ ફોર્મેટ ઓફ કોસ્ટ શીટ, નેક્સ્ટ વી વિલ એડ ધી ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ. રાઈટ? ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ પણ તમારે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. કઈ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ? ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ તમને ખ્યાલ છે આ જે સ્પેસિફિક ઓર્ડર છે, ઓર્ડર નંબર 101, એમના એક્ચ્યુઅલ અવર્સ કેટલા છે જે તમને અહીંયા વેજીસમાં આપેલા છે એ. ડિપાર્ટમેન્ટ એ ના છે 10 hours, ડિપાર્ટમેન્ટ બી ના તમને આપેલા છે 4 hours એન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ સી ના તમને આપે છે 8 hours. તો આપણે એ જ એક્ચ્યુઅલ અવર્સ છે લેવાના છે. મલ્ટીપ્લાય પર અવર ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એ ક્યાંથી મળે? ફ્રોમ યોર સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ, સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા. અહીંયા તમે 1 કલાકના ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધા છે. ફોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ ઇટ ઇઝ 1.25 rupees. સો કેલ્ક્યુલેટ કરો, મલ્ટીપ્લાય 1.25 rupees પર hour. So it will come 12.5 rupees. Right? चलो कैलकुलेशन समझाई है स्टूडेंट्स? ओके. नेक्स्ट फॉर डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी ना अवर्स છે 4 एंड એમના વેજ રેટ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઇટ ઇઝ ઓકે, એમના તમને વેજ રેટ અહીંયા આપેલા છે 1.67. રાઈટ? કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ, મલ્ટીપ્લાય 1.67 rupees પર hour. So મલ્ટીપ્લાય કરો 1.666. સ્ટુડન્ટ્સ તમારા કેલ્સીમાં એ જ લખજો જેથી કરી તમને એક્ઝેક્ટ આન્સર છે એ મળે. ઇટ વિલ કમ 6.666. So answer will 6.67. Next for department C, where labor hours are 8 and per hour wage rate is 0.6 rupees per hour. So multiply करो 0.63 multiply 8 hours. So the answer will come 5.04. એડ કરો છો બધા સ્ટુડન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ 12.5 પ્લસ 6.67 પ્લસ 5.04. So total will come ટોટલ છે આઉટર કોલમમાં મૂકું છું, ટોટલ આવે છે 24.21. હવે સ્ટુડન્ટ્સ ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ સિવાય તમને બીજા કયા એક્સપેન્સીસ આપેલા છે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં? સેલિંગ એક્સપેન્સીસ. ઓકે, પ્રાઇમ કોસ્ટમાં ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ એડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. સો યુ વિલ ગેટ યોર સેકન્ડ કોસ્ટ, ધેટ ઇઝ ફેક્ટરી કોસ્ટ. કેટલી આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એડ કરો 175.80 rupees પ્લસ 24.21 rupees.
rupees. So the answer will come 200.01. સમજાય છે students, right? 200.01. So can I write 200 rupees only, right? અહીંયા હું 200 rupees છે ખાલી લખી શકું. તમારી ફેક્ટરી કોસ્ટમાં હવે તમારે ડાયરેક્ટલી કયા એક્સપેન્સીસ આપેલા છે? સેલિંગ એક્સપેન્સીસ મીન્સ સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એ જ તમને આપેલા છે. સેલિંગ ઓવરહેડ્સ માટે તમારે કન્ડિશન કઈ રીતે અપ્લાય કરવાની છે? સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એ તમારે પીએનએલ અકાઉન્ટના ડાયરેક્ટ લેવાના નથી. વાય? બીકોઝ એ આખા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ લાસ્ટ યરના છે, જ્યારે તમારે સ્પેસિફિક ઓર્ડરના સેલિંગ એક્સપેન્સીસ છે જોઈએ છે, તો તમે એના માટે અહીંયા પર્સન્ટેજ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધેલ છે કે સેલિંગ એક્સપેન્સીસ એ ફેક્ટરી કોસ્ટના 30% છે. તો અહીંયા એ જ કન્ડિશન અપ્લાય કરીએ, રાઈટ? 30% ઓફ ફેક્ટરી કોસ્ટ. તમારી ફેક્ટરી કોસ્ટ કેટલી છે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ? 200 રૂપીસ. ફેક્ટરી કોસ્ટ મલ્ટીપ્લાય 30% રેટ. કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ, શું આવે છે આન્સર? It will come 60 rupees. Selling overheads કેટલા આવે છે? 60 rupees. So after adding selling overhead, at last you will get your total cost. 200 factory cost plus selling overhead 60. So total cost 260 rupees. Right? This is your total cost. જેમાં તમારે પ્રોફિટ કેટલો એડ કરવાનો છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્વેશ્ચનમાં તમને લાસ્ટ પોઈન્ટ નંબર 3 એમાં ડિટેલ આપેલ છે કે એડ 30% પ્રોફિટ ટુ ધી ટોટલ કોસ્ટ. ઓકે, 10% is given. So 10% of total cost. In our cost sheet, total cost is 260 rupees. So 260 rupees total cost. જેમના તમારે કરવાના છે 10%. So it will come 26 rupees is your profit. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. At last you will get your sales price or selling price, right? Which will come 286 rupees. ચલો this is your final cost sheet. તમારે કોસ્ટ શીટ આ રીતે પ્રિપેર કરવાની થશે. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? આ સમજાય છે? ઓકે. ફર્સ્ટ અગેન આઈ રિપીટ કે કોસ્ટ શીટ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે તમારા ઓર્ડર માટેની છે પ્રિપેર કરવાની છે, રાઈટ? ફર્સ્ટ વોટ હેવ વી ડીડ? ફર્સ્ટ વી ફાઇન્ડ આઉટ ધી લેબર અવર્સ, ધેન ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ રૂપીસ પર અવર. પછી પ્રીવિયસ યરના પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટની ડિટેલ પરથી તમે ફેક્ટરી કોસ્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો અને ફેક્ટરી કોસ્ટના બેઝ પરથી સેલિંગ ઓવરહેડ્સ એ ફેક્ટરી કોસ્ટના કેટલા પર્સન્ટેજ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો, રાઈટ? એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ વિલ પ્રિપેર ધ કોસ્ટ શીટ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો હિયર વિથ ધીસ યોર ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, આજ થર્ડ ટાઈપના सम्सમાં મેં તમને બે सम्स આજે કેલ્ક્યુલેટ કરાવ્યા, સમ નંબર 9 એન્ડ સમ નંબર 4. આ થર્ડ ટાઈપમાં જ હું તમને વધારાનો એક સમ એટલે કે થર્ડ સમ હોમવર્કમાં આપું છું. હોમવર્ક સમ હિયર આઈ હેવ રિટન ક્વેશ્ચન નંબર 13 given on page number 294 in your textbook. આ થર્ડ ટાઈપના સમનો હોમવર્કમાં સમ છે, રાઈટ? તો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે? ફર્સ્ટ મેથડના 3 सम्स કેલ્ક્યુલેટ કર્યા અને ફોર્થ તમને હોમવર્કમાં આપેલો હતો. સેકન્ડ ટાઈપના 2 સમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા અને થર્ડ હોમવર્કમાં આપેલો હતો. અહીંયા થર્ડ ટાઈપમાં પણ 2 સમ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે અને થર્ડ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ચલો, ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રેગ્યુલર લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરજો, તમારી બુક છે ટાઈમે કમ્પ્લીટ કરજો સ્ટુડન્ટ્સ. So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.